بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب، آج جب میں صبح اٹھا اور اخبار میں نے پڑھا، نذیر ناجی صاحب کا میں نے کالم دیکھا اور میں نے فوراً یہ کہا، اس کا ٹائٹل تھا کالا باغ ڈیم ایک نئی امید۔ ٹھیک ہے، تو جب میں نے کالم پورا پڑھا تو میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے بعد پھر دفتر آنا ہوا اور پتہ چلا کہ آج قومی اسمبلی میں بشریٰ رحمان صاحبہ ہیں، ناول وغیرہ بھی لکھتی ہیں، وہ پہلے بھی اسمبلی کی ممبر تھیں، یہ جو 2000 سے تھیں، جان داؤ لگا دیتی ہیں، کوئی نہیں۔ خیر وہ تو لگا ان کا، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کے سارا واقعہ پرووک انہوں نے کیا۔ وہ فرمانے لگیں کہ ان کا یہ خواب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کالا باغ ڈیم کو بنتا دیکھیں اور وہ نہ ہو تو ان کے بچے انہیں دیکھیں۔ ظاہر ہے اس بات سے ANP والے ناراض ہوئے، پھر ہمارے سندھی بھائی بھی، ان کا پرانا ایشو ہے، اور اس پہ بجٹ کی بحث تو ہو گئی ایک طرف، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بنے گا نہیں بنے گا اس پہ کافی ہنگامہ آرائی۔ بڑی مشکل سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے معاملات کو سنبھالا تھوڑا بہت۔ نہیں، معاملہ نصرت صاحب اتنا آسان نہیں ہے کہ سنبھلے، اور لیکن کیونکہ آپ نے نذیر ناجی صاحب کے کالم کا ذکر کیا تو نذیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا امید نظر آئی آج اتنے عرصے کے بعد کالا باغ ڈیم؟ پتہ نہیں، اب وہ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ کسی کتاب کے اندر رکھ کے لوگ بھول گئے اور اس کے اوپر گرد چڑھ گئی ہے۔ السلام علیکم ناجی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ناجی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ کالا باغ ڈیم کا قضیہ تو اسفند یار ولی صاحب کا ایک بیان آج سے کو 3-4 ماہ پہلے نظروں سے گزرا، انہوں نے کہا ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ یہ تو کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن، ختم ہو گیا یہ۔ آپ کو آج آپ نے لکھا بھی، امید بھی نظر آئی، لیکن آج نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اس کے اوپر بڑے تند و تیز قسم کے جملے سننے میں آئے۔ تو کیا کالا باغ ڈیم ان حالات میں پولرائزیشن میں ہم بنانے کی کوئی ہمارے اندر استعداد ہے؟ میرا خیال ہے مشتاق منہاس صاحب، سب سے زیادہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جو قومی ایشوز ہوتے ہیں یا مسائل ہوتے ہیں یا ضرورتیں ہوتی ہیں، ہم انہیں سیاسی جھگڑے کی بنیاد بنا دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی بدنصیبی ہے۔ کالا باغ ڈیم کے معاملے میں جتنے بھی ماہرین ہیں، جو بھی عالمی سطح کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ قدرت نے بھی وہ جو مقام رکھا ہوا ہے وہ تو بنا بنایا ڈیم ہے جی، اس میں تو صرف تھوڑی سی آلٹریشن کرنی ہے آپ نے اور اس سے بجلی پیدا کر لینی ہے۔ یہ سوال بڑے عرصے سے زیر بحث رہا، لیکن بعض مفاد پرستوں کی وجہ سے زیر بحث رہا، اور ہمارے پاس سیاسی جو لوگ ہیں وہ اس کے زد میں آتے رہے یا اس کا نشانہ بنتے رہے یا اس کا علاقار بنتے رہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ 4500 میگا واٹ جو بجلی ہے اس کی پیداوار کے لیے جتنا ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں یا کرنا پڑتا ہے، یا جتنی ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں یہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری گیس جو ہے ہم اس کے خود مالک نہیں ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو ہمیں گیس بیچتی ہیں نکال کے، اور ہم انٹرنیشنل ریٹ رکھنے پہ مجبور ہوتے ہیں اپنی گیس کا ریٹ ہم خود مقرر نہیں کر سکتے، ہم پر پابندی ہے، یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ تو ایسے حالات میں اتنی بڑی مقدار میں بجلی پیدا کرنا، یہ کوئی اس کی تکلیف بہت لوگوں کو ہے۔ سب سے زیادہ پاکستان میں ہے، جو لوگ آئل کی امپورٹ میں اپنے ٹیکس لیتے ہیں، اپنے کمیشن لیتے ہیں، اور اس سے بڑی ملٹی نیشنلز ہیں جن سے ہم تیل خریدتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسے روکنے والے وہ ہیں جن کی سٹیکس بڑی ہائی ہیں۔ نہیں دیکھیے، کالا باغ ڈیم بننے سے ان کو خسارہ بہت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ناجی صاحب، میں آپ کی اس بات میں بحث نہیں کروں گا، آپ میرے بڑوں میں سے ہیں، میں نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے، آپ سے سیکھا ہے۔ ناجی صاحب عرض یہ ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں، معقول ہوتے ہیں، ریشنل ہوتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی سیاست کو مجھ سے بہت پہلے دیکھا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو سینٹیمنٹل ہو جاتی ہیں۔ مثلا زبان کا مسئلہ تھا، بالآخر 1971 ہوا۔ اب کالا باغ ڈیم کا قضیہ جو ہے 1986 میں پبلکلی آیا۔ اس وقت افغانستان آزاد کروانے والے، روس کو تباہ کرنے والے غازی ضیاء الحق شہید تھے، وہ نہ بنا پائے۔ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، وہ نہ کچھ کر پائیں۔
नवाज शरीफ साहब ने एटम बम का धमाका किया और पता नहीं उस तकरीर में आपने लिखा था या चिट कहीं और से आई थी कि उन्होंने कहा कि बम तो बना दिया, अब काला बाग डैम भी बनेगा, और वो खुद ना रहे। उसके बाद आ गए मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी 8 साल तक माशाल्लाह बड़ी दंदना के हुकूमत की हमारे ऊपर, लेकिन वो भी ना बना पाए। इस वक्त जो सूरत हाल है सर, जो छोटे सूबों में बदगुमानियां हैं, उनको जहन में रखते हुए हम वाकई ये समझते हैं कि 2010 में वन एंड ओनली सोल्यूशन इज काला बाग डैम। जिस लोड शेडिंग से आप गुजर रहे हैं, तवानाई के जिस बहरान का आप शिकार हैं, उसकी हेलो जी 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 भाई साहब, आपकी बात है। रोशनी में आपको ये मसला दोबारा देखना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा किया जो आमरों के नाम ले लिए। असल में इस डैम को मुतनाज़ा बनाने वाले आमर ही हैं, ज़ियाउल हक हैं। सबसे ज्यादा इसको मुतनाज़ा बनाने वाले परवेज मुशर्रफ हैं, जिन्होंने उसको अपना एजेंडा बना के बेड़ा गर्क करके रख दिया कालाबाग डैम के इशू का। कालाबाग डैम जो है उसके अब तो सारे मसाइल, परवेज लाही ने अपनी तकरीर की थी, बजट तकरीर इसमें नेशनल असम्बली में, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक रास्ता निकाला है। उन्होंने कहा कालाबाग डैम पे अब मसाइल क्या है, 2 मसाइल है जी। सुबह सरहद का मसला ये है जो सिर्फ ANP का है और किसी का और नहीं है। ठीक, वो ये कहते हैं किसी वजह से या किसी ब्रीफिंग की वजह से कि जी यहाँ पर नौशहरा को बड़ा खतरा है और फ्रांस को बड़ा खतरा है। उसके बाद डैम के नक्शे में तब्दीली की गई और उसकी हाइट कम कर दी गई, जिसके बाद तमाम माहिरीन कहते हैं कि अब वो खतरे वतरे का मसला नहीं रह गया। ठीक, दूसरी बात है सिंध की। सिंध का मसला यह है कि वो उन्हें पानी समुद्र के लिए चाहिए, उन्हें किस किस के लिए चाहिए, तो वो परवेज लाई ने उसका जबरदस्त एक आपको बता दिया है। उन्होंने कहा जी आप डैम बनाएं और जिस फ्रंटियर और सिंध के कंट्रोल में दे दे उस डैम को। नाजी साहब, मैं कागज की हद तक पानी जितना समुद्र में फेंकना चाहे फेंके, बिजली तो निकालने दें। ओहो नाजी साहब, ये कागज की हद तक तो आइडिया बेहतर है, देखिए, लेकिन बदगुमानी ये है, इरसा बना हुआ है सर, 1991 का रिकॉर्ड हुआ है, हिस्टोरिक तारीखी ये पानी की तकसीम का। अब जो है हुकूमत पंजाब ही कह रही है कि इरसा के ऊपर तो सिंध का कंट्रोल है। तो जो पहले इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी बने हुए हैं, मुआहदों के तहत बने हुए हैं, अगर उन पे अमल नहीं हो रहा तो वो परवेज इलाही साहब की इस तजवीज को क्यों मानेगा सिंध सर? और उसके साथ साथ परवेज इलाही साहब अपनी गवर्नमेंट में थे, जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, उस वक्त क्यों नहीं बना सके? आज तजवीजें तो मैं भी दे रहा हूँ और नाजी साहब भी बेशक 50-60 दे दें। तो ये एक सूबे का वज़ीर आला नहीं बना सकता मुश्ताक साहब। नहीं, लेकिन कोलेशन पूरे मुल्क का इशू है। एक सूबे का वज़ीर आला जब एक कामर को कंधा देकर वहां पर बिठा सकता है तो बाकी अरबाब रहीम से बात करने में कौन सी प्रॉब्लम थी जी? उसके साथ फ्रंटियर में ऐसा कौन सा सुरमा बैठा हुआ था जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के आगे ना करता? तो ये नाजी साहब कहने वाली। मुश्ताक मिनाज साहब, आप एक बात याद रखिए कि डिक्टेटर के हाथों से कोई भी चीज आती है लोग उसे पसंद नहीं करते। वो तो उसकी जो डिक्टेटर के खिलाफ अवाम की हेटरेट होती है ना, वो उसकी हर तजवीज उसके नीचे दब जाती है। इतने बड़े फैसले सिर्फ अवामी हुकूमतें ही कर सकती हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े फैसले सिर्फ अवामी हुकूमतें ही कर सकती हैं। बिल्कुल। तो अवाम की आवाज के लिए हमने यहाँ पर बुलाया आबिद शेर अली हैं, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, लेकिन क्वेश्चन मैं उनसे करूंगा अभी, लेकिन जवाब मैं लूंगा उनसे वक्फे के बाद ताकि तसलसल कायम रहे। और सवाल ये है कि आबिद शेर अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब हम पहले आप सवाल ले लें, जवाब जो है वक्फे के बाद हम आपसे लेंगे। आबिद साहब, आज आपने वहां पर बड़ी तुद्दो तेज तकरीर की, लेकिन पंजाब की तरफ से उतनी शद्दोमत के साथ ये केस कभी सामने आया ही नहीं है जितनी की मुखालफत में पंजाब के अलावा जो बाकी 3 सूबे हैं उनकी तरफ से करारदादें आई। पंजाब ने भी करारदाद की उसके हक में, लेकिन जिस तरीके से केस प्लीड कर रही है पख्तूनख्वा कर रही है, जिस तरह सिंध कर रही है, जिस तरह बलूचिस्तान कर रही है, पंजाब के सियासतदान अपना केस उस तरह नहीं प्रोजेक्ट कर रहे। ये हम आपसे जवाब चाहेंगे एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक वक्फे के बाद।